嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年4月30号。这一期啊，咱们继续聊一聊靠谱的关税战啊。这个不靠谱的关税战啊，又新闻呐，搞了个笑话。当地时间啊，4月29号，这个有媒体报道啊，说亚马逊啊宣布开始标注特朗普关税政策带来的商品额外成本，也就是他在那个商品价格里面，他会列出来啊，成本多少，然后这个关税是多交多少。这个此举啊，引起了这个十分不满。特朗普啊，据说啊，当日就对这个亚马逊啊，发起训诫，甚至这个美国白宫新闻秘书莱维特啊，说这个亚马逊此举啊，就是敌对的政治行为。他指控啊，说这个亚马逊啊，应该是在和东大的宣传部门合作。当记者啊，在问这个美国的财政部长贝森特的时候啊，说，亚马逊此举啊，不就是完美的证明了是美国的消费者而非中国将不得不为特朗普的关税政策买单吗？消费者买了商品的时候，上面已经列了这次关税价格啊加了多少，那还不是消费者在买单吗？结果就在贝森特啊要回答的时候，这个白宫新闻秘书莱维特，他抢答，因为啊莱维特说啊，他刚跟特朗普通完电话，这个是亚马逊的敌对和政治行为，亚马逊已经和东大的宣传部门合作。关于这个事情啊，我们看一下这个应该央视的一个记者的他的报道，大家看视频啊。 So it was reported this morning that Amazon will soon display a little number next to the price of each product that shows how much the Trump tariffs are adding to the cost of each product. So isn't that a perfect crystal clear demonstration that it's the American consumer and not China who is going to have to pay for these policies? I will take this since I just got off the phone with the president about Amazon's announcement. This is a hostile and political act by Amazon. Why didn't Amazon do this when the Biden administration hiked inflation to the highest level in 40 years? And I would also add that it's not a surprise because, as Reuters recently wrote, Amazon has partnered with a Chinese propaganda arm. So this is another reason why Americans should buy American. It's another reason why we are onshoring critical supply chains here at home to shore up our own critical supply chain and boost our own manufacturing here. Is Jeff Bezos still a Trump supporter? Look, I will not speak to the president's relationships with Jeff Bezos, but I will tell you that this is certainly a hostile and political action by Amazon. And Secretary, if you have anything to add. Yeah, I would also add that the bringing down the terrible Biden inflation has been a priority for the first 100 days of the Trump administration, and President Trump has done a great job of leading that since January 20th. Interest rates, mortgage rates are down, gasoline and energy prices are down. We're expecting the further decreases. And as Caroline said, the big tax on consumers that goes unnoticed is deregulation or regulation, and we are deregulating and bringing that down. So, from a household income point of view, we would expect real purchasing increases. We've seen them over the first 100 days, and we would expect that to accelerate. We are doing peace deals, trade deals, tax deals, and deregulating. And the deregulation is a longer lead time, but I think by the third and fourth quarters, that's really going to kick in. 美国白宫发言人今天在记者会上拿起了亚马逊老板贝索斯的照片，有点当街示众的感觉啊。白宫在声讨亚马逊什么呢？ Since I just got off the phone with the president about Amazon's announcement, this is a hostile and political act by Amazon. Why didn't Amazon do this when the Biden administration hiked inflation to the highest level in 40 years? 显然的，发言人今天是有备而来。他拿起自己提前打印好的一页纸，上面呢是一篇报道，他指控亚马逊敌对的政治行动。白宫对亚马逊大动肝火的原因，就是有媒体报道称，亚马逊将会在平台上展示商品的关税成本。这还得了？这不是跟特朗普对着干吗？特朗普提高的关税会明码标价显示，最终都转嫁给了美国的消费者。白宫今天的表态啊，直接导致亚马逊的股价应声下跌。知情人士透露说，特朗普在周二早上亲自打电话给贝索斯，声讨贝索斯：“你这是要干嘛？”
很快，亚马逊就否认了报道的真实性，称亚马逊旗下的平台号就是对标 Temu 的那家，确实考虑过在某些商品上列明进口费用，因为 Temu 最近呢就开始这么干，将关税成本和商品价格分开列。但亚马逊说，他们的主要平台不会考虑这个选项，亚马逊的任何平台也没有这个计划。这个计划呢，从来没有获得过批准，也不会发生。亚马逊真是秒怂啊！而特朗普很快就出面表态，对贝索斯提出了表扬。Jeff Bezos was very nice. He was terrific. He solved the problem very quickly, and he did the right thing. And he's a good guy. 这次这个争议啊，凸显出特朗普的关税波及到了美国普通老百姓的生活。亚马逊上的商品价格很可能会飙升，尤其是特朗普针对中国的高额关税，已经让许多的进口商暂停从中国发货，推迟对家电、电子产品、服装等商品的交付。美国商家想要等待政策的进一步明确。而最新民调就显示，有将近2/3的美国人不赞成特朗普处理关税问题的方式，因为老百姓最终会意识到，关税这场大战首先被牺牲的就是老百姓自己。根据这位王记者的说法啊，这个白宫新闻秘书莱维特啊，他是有备而来。那为什么要抢这个财政部长贝森特的话说呢？也就是他已经做好准备。这个说明特朗普呢也很厉害啊！特朗普当时就给这个抄起电话，就给这个贝佐斯啊打电话。不管怎么说啊，这都是说明这个不靠谱啊！这个贸易战、关税战现在已经遇到了很大的问题。我们一直怀疑啊，对吧？你这个贸易战最后就是会导致美国通胀，至少短期啊，你找不到替代品啊。你说长期会怎么样？这个先不说啊，对吧？你未来3年5年，那就但是现在对吧？这个你找不到这些替代中国商品的这些商品，那你被迫啊，对吧？就得由消费者来承担这个关税，还是由消费者来买单。所以啊，这个最近啊，这个南华早报啊报道说，江苏和浙江部分制造商已接到沃尔玛等美国主要零售商的通知，要求他们近日恢复发货。其中啊，宁波一家大型文具和办公用品出口商收到沃尔玛的这一通知，该公司表示，新进口关税的成本将由美国客户承担。该公司一名副总裁周一告诉南华早报说，我们的长期合作伙伴沃尔玛已告知我们开始增加对美国的发货量，这样我们就不需要承担对中国商品征收新关税带来的额外成本。江苏至少有一家出口商也被要求为恢复出口做好准备。说万美集团一名区域总监表示，他说，我们了解到主要零售商已建议其中国供应商恢复订单。万美集团设计和出口服装衣架和包装产品销往美国和欧洲。这些美国零售商是在白宫与特朗普会晤后做出这一决定的。就我在想啊，沃尔玛恢复进口，这个关税是实实在在的145，对吧？特朗普到现在为止他并没有说啊要取消关税。根据这个新加坡联合早报报道啊，说美国总统特朗普称中国理应为美国的高额关税买单，并预计中国将自行消化掉这些关税，以试图安抚美国消费者对物价上涨的焦虑。特朗普星期二，也就是4月29号啊，接受美国广播公司专访时，主持人莫兰质疑高额关税可能会推高中国电子产品、服装、家具等商品的售价，美国消费者可能得为这些关税买单。所以你看啊，这个亚马逊啊，他在他的商品边上把关税列出来，这个就遭到了特朗普的这个反对啊。特朗普认为你这是政治行为。这个特朗普回应到啊，他说你没有办法确定，他说你不知道中国会不会吞下这些成本，而中国很可能会消化掉这些关税。中国每年从我们这儿赚走1万亿美元，他们剥削我们，前所未有的剥削我们。特朗普表示，他不认为美国消费者将会因关税面临困境，我认为未来会非常美好。但他坦言，对中国商品征收145%的关税，几乎相当于贸易禁运。他说，不过啊，特朗普也说这很好，是中国自找的。特朗普说啊，美国人
不应对他的关税制度感到惊讶，这些关税是解决贸易逆差并重振国内制造业的必要之举。这些我在竞选期间全都说过，你会经历过一个过渡期，我们一直以来被世界各国占便宜。这个美国的财政部长贝森特4月28号说美国政府各部门正与中国接触，但由于两国之间存在贸易不平衡，缓和关税争端的第一步应由中方迈出。美国已暂时搁置与中国的贸易谈判。美国对华关税对美国消费者造成的初步效应已开始显现。彭博社报道以超低价格闻名的中国购物平台 Temu 似乎已将关税的大部分成本转嫁给了美国消费者。刚才那个王记者也说了，这 Temu 已经把关税的这个成本已经列出来了，你都是消费者承担。在 Temu 的畅销榜上有14款标注从中国发货的商品，其进口税金均高于商品本身的价格。如一款售价19.49美元的插线板，应用平台标注的进口税为27.56美元，是商品原价的 1.4 倍，就是售价是19.49美元一个接线板，然后特朗普的加的关税是27.56美元，对吧？你要买的话，那恐怕就是47美元，一个接线板就300多块啊，这就翻了几倍了。另一家中国购物平台西音上也上调商品价格，部分商品涨幅超过300%。以美妆和健康类产品为例，仅从4月24日至25日，其畅销前100名商品的平均价格上涨51%，家居、厨房类与玩具类产品平均涨幅超过30%。我在想这个特朗普一方面他也知道这个很多商品涨价最后还是得美国消费者承担，因为他这些产品你短期很难找到替代，你也很难找到稳定的货源，对吧？你即便找到那个价格也不便宜，所以这很多商品还必须要从中国进口，所以沃尔玛他才会给中国下订单。但是特朗普也知道，对吧？这个价格你看那个亚马逊要把这个关税列出来，他就暴怒。那沃尔玛为什么又让中国要供货呢？特朗普并没有说免除145%的关税所以我认为是不是特朗普他走一个又是叫障眼法，他让沃尔玛，对吧？这些零售商你继续进货，对吧？关税145%要交，但是事后他很有可能是不是要对沃尔玛这种大型的零售商进行补贴？也就是表面上他这个关税由这个美国消费者承担，但实际上没有，因为消费者一承担，这个不就炸锅了吗？他买东西，刚才那个一个接线板，对不对？你关税的价格比他原来的价格还高了。这个特朗普这个数字游戏其实也挺无聊的。为什么无聊呢？他自己宣称他收的关税要给老百姓免税，但问题是你美国的老百姓他一消费，他一买东西不就承担了这关税吗？老百姓承担这关税交到国家，让国家也把这钱拿出来给老百姓发反税，这不怎么说的是脱裤子放屁多此一举。当然了，如果说你能短期找到替代产品，那就另当别论。有媒体报道说在4月21日的白宫密谈中，沃尔玛等企业以货架清空将导致59%的摇摆州选民流失为要挟，迫使特朗普政府建立隐性的关税豁免通道。这种暗箱操作使得实际执行的关税税率形成双重标准，民生必需品通过绿色通道享受20%到30%的折后税率，而奢侈品以及工业品仍维持名义高税率。这种精密设计的税率双轨制既保全了特朗普的政治颜面，又缓解了零售巨头的生存危机，却将关税战的真实成本转嫁给了中小进口商。数据显示美国中小企业的对华采购成本同比激增72%，形成巨头豁免、小企业受刑的畸形生态。沃尔玛的妥协暴露出美国产业空心化的致命软肋。沃尔玛紧急下单的230亿美元中国商品中，78%涉及需要2000家以上配套企业的复杂产业链产品。以圣诞装饰品为例，广东登海产业集群能在48小时内完成从设计到出货的全流程。这种柔性制造能力是东南亚代工基地耗时3年都难以复制的。更关键的是，中国供应商掌握着全球75%的模具开发专利，使得任何替代方案都面临知识产权壁垒。即使沃尔玛在越南扩建区域中心，其所需的精密注塑机仍需从宁波海天集团进口，形成
越中转中制造的套娃式依赖。这个意思就是什么意思？就是你要想把中国制造啊，把它切到印度啊，现在不在跟印度谈吗？印度立志啊，要填补中国这个关税战啊，中国跟美国之间的空白，来印度来补上。这个想法是好的啊，你不能说他做不到，但是这都需要时间，也就是说2年、3年、3年、5年你都达不到，对吧？有个过程，那这个过程恐怕是非常痛苦。特朗普的这个关税贸易战啊，当然我们没有仔细算过啊。那美国人消费是谁消费呢？对吧？美国中产消费。那特朗普的算盘有可能是中产消费，那不就承担了关税吗？对吧？美国政府有钱，拿这个钱再去补贴美国人，那谁受益呢？就是你看中产多花钱，你消费来自中国的产品，对吧？这电子产品、玩具、服装各种啊，好，你多交关税了，这关税是消费者承担，就中产在多承担。那美国政府给老百姓发钱呢，那是那种低收入，比如说红脖子、铁锈区，他们占便宜。所以说，如果非要算的话，很有可能就是特朗普一种劫富济贫的一种类似于你也不能说完全就是这个模式，但是它更像是劫富济贫，中产多承担物价上涨这个关税，红脖子、铁锈区的人他们反税，他们有补贴。你红脖子，你这个低收入，对吧？那个铁锈区的人，你少消费你就少承担那个关税，你还有补贴。所以你看啊，特朗普的算盘是这么打的，那这样的话，他的基本盘就稳定。那他的基本盘不就是那个铁锈区、红脖子吗？只有那个中产，那特朗普现在顾不上了，对吧？你的中产都是支持着民主党的，不能说全部啊，就是中产更多的恐怕是喜欢全球化，喜欢民主党那一套，那你们多承担，对吧？你物价上涨，关税，美国零售物价30%的涨幅正在瓦解特朗普的民粹主义基本盘。纽约州中产家庭每月多支出5400美元生活成本，使得传统铁锈带蓝领开始质疑关税战的正当性。这个纯粹就是特朗普还没操作好。如果现在据说特朗普是每个月关税不是收入涨得挺厉害的吗？美国收入现在涨上来了拿这个关税收入来给美国老百姓补贴，这不就特朗普的算法吗？所以说允许沃尔玛这些零售巨头继续，对吧？通过这个暗箱操作通过这种叫双轨制来缓解美国人的焦虑，美国人担心物价上涨，同时又反对这个亚马逊，对吧？你把这矛盾指向这个特朗普，指向特朗普的关税贸易战这个政策，对吧？如果你明码标价说关税导致物价涨了多少，这个就加剧了这个美国人对特朗普对这个特朗普小集团的不满，影响他的选情，对吧？特朗普最近破防了，其实美国的民调机构说特朗普执政100天来好像是民意支持率最低吧。总之特朗普破防了，说得好好查一查这个民调机构是不是被人利用了，在这造谣，说明特朗普他是非常重视自己的民调所以他在这个导致美国物价上涨这个面前他退却了。特朗普开始打退堂鼓了，一口吃不成个胖子。5年以后说不定这个特朗普所说的美国非常美好有可能实现，但是这个5年的这个过程能不能扛过去都是个问题。那这是美国人那我们再看看咱们中国，这个财新网有篇报道说4月财新中国制造业 PMI 降至50.4，为近3个月最低，供需增长放缓，出口就业重现收缩，价格仍然低迷，制造商采购意愿降低，市场乐观情绪明显走弱。也就是你能说这个跟贸易战没关系吗？好像特朗普是4月2号宣布的吧，就是解放日开始贸易战，但是他前面还分担离税，对吧？20%，2月份加的，所以说这个4月份结结实实的就受这个贸易战影响。财新网说随着美国加征关税的影响出现，4月中国制造业扩张速度放缓，景气度降至2月以来最低。4月30日公布的4月财新中国制造业采购经理指数，就是 PMI 为50.4，低于3月0.8个百分点，为近3个月来最低，显示制造业扩张放缓。国家统计局同日公布的4月制造业是 PMI 是49，比上月下降1.5个百分点，结束了2个月的扩张，落入收缩区间。从财新中国制造业 PMI 分项数据看，4月供需继续扩张，但扩张幅度收窄。美国加征关税对外部需求造成冲击，单月新出口订单指数降至收缩区间，且为2023年8月以来最低。外需低
低迷，导致总需求疲弱。4月新订单指数仅略高于临界点，在上月短暂扩张后，4月就业指数再度降至临界点以下。制造业企业出于节支目的而裁员，其中投资品和中间品制造业裁员规模较大。这里面不能不提一下这个日本的一家陶瓷企业，日本大型马桶盖和卫浴产品生产商东陶，就是 TOTO 啊，昨天发布消息称，由于中国房地产市场不景气，加上市场价格竞争非常激烈，导致东陶的盈利情况严峻，公司将关闭位于上海和北京的2个陶瓷洁具生产基地，这将导致数千名工人失业。一名东陶上海生产基地的员工称，他在该工厂工作了20年，如今又成了失业人员，明天就要努力找工作了。他透露赔偿是 N+9， 这个赔偿还是不错的，问题是又1000多人失业。东陶社长田村信表示，东陶把生产集中在福建漳州和辽宁大连的工厂，内地整体产能可能将缩减40%啊。他还称，最近由于内地房市低迷，导致陶瓷卫浴设备销量大幅下跌，加上中国本土企业的竞争加剧，因此东陶有必要调整内地业务架构，也就是瘦身缩减产能。当然你可以说它不是贸易战的直接冲击，但是都受影响，外资对吧又在缩减规模。这就是咱们无论是外交部还是政府一直强调的，贸易战没有赢家。财新网说需求增长趋缓，企业采购和生产意愿降低。4月原材料采购量指数在扩张区间下行，原材料库存指数跌至临界点以下，产品库存指数连续3个月位于收缩区间。贸易中断和供应端的限制因素导致供应商交货时间略有延长。由于海外需求疲软，制造商有余力消化在手订单，推动积压工作量减少。2024年10月以来首次，制造业价格依然处于低位。4月购进价格指数维持在收缩区间，较上月微升。受中美贸易不确定性的影响，企业信心陡降。4月生产经营预期指数滑落至2012年4月有数据以来历史第3低位仅高于2024年9月和2019年6月。接受调查的企业普遍担忧贸易冲突加剧，也寄望于政府能够出台相关支持政策。财新智库高级经济学家表示，2025年1季度中国经济开局良好，主要宏观指标高于市场预期，显示前期增量存量政策效果依旧明显。不过，当前经济发展的不利因素依然较多，尤其是外部贸易环境的不确定性对企业影响较大，市场未来前景不明，企业和居民乐观预期不够，培育内需难度增加，中美关税博弈仍在进行，对经济的负面效果将在2、3季度逐渐显现。政策对此要有充分准备，适度靠前发力，也就是贸易战真正的显现恐怕也在第3季度显现出来。这就是咱们一直说的，这贸易战没有赢家。现在媒体每天都在宣传我们无所谓，我们不痛的是美国人搬起石头砸自己的脚。你看这个央视网报道咱就不放视频了，大家知道就行了。外贸企业一个调整销售额反而涨了。这个中国外贸企业东方不亮西方亮，它报道的是户外休闲产业是河南驻马店平舆县的支柱产业。说这个2024年产值突破100亿元，其中95%以上产品都是出口海外，美国是主要市场。大学毕业的于聪说返乡创办了这家户外休闲用品生产企业，企业产品在欧美市场份额最高的时候有80%。今年4月份以来，美国关税政策让于聪公司的美国订单接近为0，他开始向非洲派出市场调研团队，随即对产品进行了调整，把非洲市场当成一个重点，针对性的设计获得非洲市场的肯定，销售额很快从不到10%上升到20%。也就是说这个外贸企业不仅没受美国贸易战的影响，反而订单增加，销售额涨了，因祸得福。尽是这种报道还有这样的报道反正很多就无非就是显示我们万众一心，对吧？一起对抗这个特朗普和他小集团的这个贸易战、关税战。我们不痛我们微笑面对，我们能扛，我们这个化被动为主动，我们化不利对吧为有利，然后一切损失都是美帝的。美国现在是吱哇乱叫，扛不住了。所以这种宣传违背了事实，除了提供一些情绪价值，没有任何这个好处当然了，特朗普他也这么宣传，对吧？特朗普他每天
个对着这个媒体啊，就是一顿胡说八道。那我们没有必要跟他一样，对吧？我们应该更多的关注民生，就是因外贸啊影响而导致这个收入下降，导致关门，导致企业信心不足，怎么样去解决这些问题，而不是发眼罩、口罩、耳机啊。至于美国人他痛不痛，他扛不住，那是他的事情。美国人扛不住，他都解决不了，对吧？他都没办法弥补咱们的韭菜啊、牛马，失业没有工作，按揭贷款还不起，房子不敢买，不敢消费。好，这期节目啊，我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。